Hello everyone, Hello everyone, we are back we are live back again live again with a with very a special very guest special guest of this of very this very episode number episode 6 number of 6 Meet the of Mentor Meet the Show Mentor Show presented by Rajasthan presented by University Rajasthan Career University Club. Career Club. Imagine Imagine that that 26 years 26 of years professional of professional experience. experience. That's That's just wow just wow and amazing. and amazing. Most of us Most of who us are who watching are this watching show this or show or enjoying this show, enjoying this show, maybe we are maybe close we are to close to we are close to we are our close age to at our age 26 at years 26 years or maybe or below, maybe below, if I'm not if wrong. I'm not wrong. But But a a person who person is who our is guest our of guest this very of this episode, very episode, he he has an has an experience of experience of 26 years 26 in his years in professional his life. professional life. Yes, Yes, we are going we are to going introduce to him with introduce you him all, with you but all. before But that, before we'd that, like we'd to like share to share some of his some of his glimpse of glimpse his of his professional career, professional career, and and which which are like are like currently currently he has been he has serving been as serving the general as the general manager manager at Biman at Bangladesh Biman Bangladesh Airlines Airlines as as general manager general manager, printing and printing and publications. publication. Formerly, Formerly, he was the he general was the manager general manager of public of public relations at relations at Biman Bangladesh Biman Bangladesh Airlines, Airlines, and and he is he an is guest a faculty guest of faculty of Institute of Institute Personal of Personal Management Management Bangladesh, Bangladesh, who who basically basically offer offer some diploma some degrees diploma on degrees on HR, HR, HRM, and so HRM, many other and so things. many So we other will things. hear So we all will the hear all stuffs the from him. stuffs from him. So, So, without any further without any fuss and further without any fuss and further without any ado, further ado, please welcome please our welcome today's our guest of today's guest honor, of honor, Mr. Mr. Miraz Shakir Miraz Miraz. Shakir Miraz. Sir, Sir, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you very much, Imran, for inviting me to your show. I'm hugely glad and super excited to be with you. You are the key person to run the Russia University Career Club, and this kind of show will immensely help our burning students to shape up their future and to get their pathways to go long way of their career. So thank you very much for having me. Thank you. We are Thank really you. We are honored to really have you honored to among with have you us, among sir. with us, sir. Because Because to add to to that, add to that, you are a proud you are a proud alumnus of alumnus of Rajshahi Rajshahi University. University. Previously, we have been Previously, we have completing been your competing graduation in graduation from Rajshahi from Rajshahi University. University. So So it's really it's really our pride. our pride. So sir, So, so sir, in this so session in this আমরা session আপনার কাছ আমরা থেকে আপনার কাছ আপনার থেকে এই আপনার এই দীর্ঘ দীর্ঘ 26 বছরের 26 জব বছরের জব লাইফের জব লাইফের ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট different সম্পর্কে aspect এবং সম্পর্কে ডিফারেন্ট এবং ডিফারেন্ট different এক্সপিরিয়েন্স এন্ড লার্নিং experience সম্পর্কে learning আজকে আমরা সম্পর্কে জানবো, আমরা জানবো, শিখবো, শিখবো এবং মোস্ট এবং ইম্পর্টেন্টলি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার যে আপনার সেক্টর যে সেক্টর সেক্টর যে আপনি সেক্টর আপনি ফর্মালি আপনি জেনারেল ফর্মালি আপনি ম্যানেজার হিসেবে জেনারেল ম্যানেজার দায়িত্বরত হিসেবে ছিলেন, দায়িত্বরত ছিলেন, এখন আপনি জেনারেল ম্যানেজার এখন হিসেবে আপনি জেনারেল ম্যানেজার দায়িত্বরত হিসেবে আছেন দায়িত্বরত আছেন এভিয়েশন সেক্টরে। এভিয়েশন আমাদের সেক্টরে। এভিয়েশন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা এভিয়েশন হিউজ, ইন্ডাস্ট্রিটা হিউজ, সিভিল এভিয়েশন সিভিল অথরিটি এভিয়েশন বলি বা অথরিটি আমাদের বলি বা এভিয়েশন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এভিয়েশন যেটা আছে, ইন্ডাস্ট্রি যেটা আছে, আমাদের আমাদের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি স্টাডিং স্টুডেন্ট স্টাডিং যারা আমরা স্টুডেন্ট আছি, যারা আমরা আছি, আমাদের মানে আমাদের খুবই কম খুবই জানাশোনা। কম জানাশোনা। সো এই বিষয়গুলো তো এই সম্পর্কে আমরা বিষয়গুলো আপনার কাছ সম্পর্কে থেকে আমরা জানবো জানবো ধারাবাহিকভাবে। ধারাবাহিকভাবে। তার আগে তার একটু আগে বিমান একটু বাংলাদেশ বিমান সম্পর্কে আপনার বাংলাদেশ কাছ থেকে সম্পর্কে আমরা আপনার শুনতে কাছ চাবো। থেকে বিমান শুনতে চাই। বাংলাদেশের বিমান জার্নিটা আমরা বাংলাদেশের যতদূর জার্নিটা জানি আমরা যতদূর জানি, জানুয়ারি জানুয়ারি 4 4 1972 1972 বিমান বাংলাদেশের যাত্রাটা Exactly, শুরু। exactly. You've rightly pointed out. So it's an amazing story. Actually, our country has got independence on 16 December 1971, and just after 18 days of the glorious independence, Biman was born on 4th January 1972. অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র 18 দিনের মাথায় একটা এয়ারলাইন্সের জন্ম হয়, এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স is an unique airlines in that sense that airlines was born without any aircraft. একটা এয়ারলাইন্সে জন্ম হয়েছে, কিন্তু সে জন্মের সময় তার কোনো নিজস্ব কোনো উড়োজাহাজ ছিল না। তার কাছে ছিল অনলি 2400 skilled and semi skilled employees who were earlier working in the PIA. So from the scratch, Biman started its journey, and now already 49 years elapsed. Biman is now boasting of having one of the youngest modern fleet of the world. Biman is now having Boeing 787 airlines,
This is the latest generation aircraft which was bought from the Boeing company, aircraft manufacturer of the USA last year. And this aircraft is so unique that you can use the Wi-Fi 40,000 feet above the sea level, and you can also enjoy different TV channel live streaming on board, and there are a lot of musics and classical blockbuster movies. So there are so many features in our aircrafts. Biman is the most youngest fleet and most dynamic airline now. So it is a proud of the country, and top of that, Biman is the national flag carrier. So বাংলাদেশের পতাকা বিমান তার বুকে ধারণ করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছুটে চলে, বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন গন্তব্যে, এবং বিমান আকাশের বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ। অ্যামেজিং স্যার, আপনি আপনার কথার সাথে চমৎকার করে বললেন যে পতাকাটাকে বিমান সবসময় হচ্ছে বই নিয়ে বেড়াচ্ছে। স্পেশালি বিমান দেশ বিদেশে ফ্লাইট, ডোমেস্টিক ফ্লাইট তো হচ্ছে আমাদের আছেই, যদিও এটা পরবর্তী যেখানেই যাচ্ছে আমাদের সাথে বই নিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ আমরা বিমান বাংলাদেশকে বা এয়ারলাইন্সকে ফ্ল্যাগ বিয়ারার একদম প্রপার ফ্ল্যাগ বিয়ারার বলতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের বিমান বাংলাদেশের যাত্রাটা জানুয়ারি 4, 1972 সালে। আমাদের প্রথম বিমান ছিল DC-3। এক্স্যাক্টলি। তো আমাদের প্রথম বিমানটা সম্পর্কে আপনি আমাদের ইনফর্ম করেন। ওইটার আসলে কেমন ছিল, ওইটার জি। Actually, we are very unfortunate that that very aircraft, it was gifted by the Indian government, and but that aircraft was crashed during a training flight. And later on, Biman started its commercial operation by having a chartered aircraft from British Caledonian. বিমান কিন্তু তার যাত্রা শুরু করেছিল ডোমেস্টিক দিয়ে না, যাত্রা শুরু করেছিল ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে, যেটি একটি চার্টার করা ভাড়া করা উড়োজাহাজ লন্ডন থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় 173 জন যাত্রী নিয়ে মার্চ মাস 1972 সালে, এবং সেই থেকে যাত্রা শুরু। তারপরে একে একে বিমানে বহরে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের উড়োজাহাজ, ফকার F-27, ফকার F-28, বোয়িং 707, DC-1030, ATP, এয়ারবাস, Boeing 737, and lastly Boeing 787-9. So these are the series of different aircrafts. Through this period, Biman evolved so many ways and served not less than 36 lakhs passengers so far. And সবচেয়ে বড় কথা, বিমান শুধুমাত্র তার যাত্রীদেরকে পরিবহন করছে না, আজকে বাংলাদেশের যে রেমিট্যান্স, যার পর বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এই রেমিট্যান্স যারা আমাদেরকে দিচ্ছে, আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসী শ্রমিক, এই 80 দশকে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিক বাজারকে উন্মুক্ত করবার জন্য, এই শ্রমিকদের আনা নেওয়ার কাজ করার জন্য বিমানের একটা সুবিশাল ভূমিকা ছিল। এবং 1980 সনের 80 দশকের শেষ দিকে যখন ইরান ইরাক যুদ্ধ শুরু হলো, কিংবা লিবিয়া যুদ্ধ শুরু হলো, তখন সেই যুদ্ধ কবলিত দেশ থেকে সে সমস্ত সংকটগ্রস্ত বাঙালিকে উদ্ধার করবার জন্য বিমান যে সমস্ত ফেরি ফ্লাইট ঝুঁকি নিয়ে পরিচালনা করেছে, তা এক কথায় এটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। এবং এখনও বিমান কিন্তু দেখেন দেশের প্রতিটি ক্রান্তি লগ্নে জাতিকে সার্ভ করে যাচ্ছে। উহান থেকে যখন করোনা প্রথম ডিটেক্ট হলো, বাংলাদেশের ছাত্রদেরকে বিমানে কিন্তু ফ্লাইট করে তার থেকে প্রথম কিন্তু নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ বিমান। এবং আজ বাংলাদেশ প্রবাসী যারা ইন্তেকাল করেন ওদেশে কাজ করতে, যে তাদের লাশটা যখন দেশে আনা হয় বিমানই বহন করে আনে, এমিরেটস, ক্যাতার কিংবা অন্য কোনো এয়ারলাইন্স সে লাশ ক্যারি করে না, এবং এই লাশটা বিমান ক্যারি করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, এবং সেই লাশকে সম্মান জানানোর জন্য কফিনের উপরে অন্য কোনো কার্গো দেওয়া হয় না। সো এই কাজগুলো কিন্তু করে বিমান দেশের প্রতি তার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এবং তার কমিটমেন্ট থেকে এই কাজগুলো করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র মুনাফা করা বিমানের উদ্দেশ্য নয়, কান্ট্রিকে সার্ভ করা এবং দেশে এবং দেশের বাইরে কানেক্টিভিটিকে কাজে লাগানো এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করা, অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখা বিমানের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য। অসাধারণ স্যার, অসাধারণ স্যার।
আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে পারছি যে বিমান বাংলাদেশ শুধুমাত্র যে আমাদের ফ্ল্যাগ বিয়ার বাংলাদেশ শুধুমাত্র যে কখনো আমাদের কোনো সিটিজেন বাংলাদেশি নাগরিক যদি বাহিরে মৃত্যুবরণ করে বিমান বাংলাদেশ তাদেরকে বিনামূল্যে দেশের মাটিতে এরকম আরো অনেক অনুপ্রেরণার গল্প বিমান বাংলাদেশের আছে, যেটা আজকের এই সেশনে আমরা আপনার কাছ থেকে ধারাবাহিকতা জানবো। তার আগে স্যার মাঝখানটাতে আমরা আপনার ক্যারিয়ারটা কিভাবে শুরু করবো, কিভাবে আপনি এভিয়েশন সেক্টরে গেলেন এবং কেন গেলেন এগুলো একটু শুনতে চাই। Thank you, Imran. Actually, I was a student in Russian University Geology and Mining Department, and when I was the student of the mining department, that time I was working as the university correspondent of the then Bangladesh Observer. 80 দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি মাত্র ইংরেজি দৈনিক ছিল, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ অবজারভার। তখনও কিন্তু ডেইলি স্টারের জন্ম হয় নাই, এবং আমি প্রথম ছিলাম বাংলাদেশ অবজারভারের ইউনিভার্সিটি করেসপন্ডেন্ট এবং বাংলাদেশ রাশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এবং আমার টার্গেটটা ছিল কিন্তু জার্নালিজমে ক্যারিয়ারটা বিল্ড আপ করা। সে কারণে কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র অবস্থা থেকেই কিন্তু আমি জার্নালিজমে ঢুকে যাই এবং ইউনিভার্সিটির করেসপন্ডেন্টের কাজ শুরু করি। বাট ইউনিভার্সিটি বেরিয়ে আসার পর সে 1993 অগাস্টে তখন দেখলাম যে অবজারভার গ্রুপ থেকে একজন সিনিয়র সাংবাদিক এবং ডেইলি স্টার থেকে একজন সিনিয়র সাংবাদিক তারা একটা নতুন পত্রিকা বের করছেন, যেটি হলো বাংলাদেশের প্রথম ফিনান্সিয়াল ডেইলি, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস। এবং সেই ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের যিনি এডিটর ছিলেন তিনি আমাকে কল করলেন, বললেন শাকিল আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করেন, যেহেতু অবজারভার আপনি কাজ করেছেন, ইউ মে জয়েন আওয়ার টিম, আমাদের হ্যান্ডস দরকার এবং আমরা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। সো আই অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড জয়েন উইথ দ্যাট টিম। এবং সবচেয়ে সুখবর হলো এই 1993 সালের 10ই নভেম্বর ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস যেদিন প্রথম বাজারে আসে, ফার্স্ট ইস্যু, প্রথম পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, ফার্স্ট লিড নিউজটা ছিল আমার নিউজ। এটা আমার জন্য একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং গর্বের বিষয়। এবং আমি পত্রিকায় ক্যারিয়ার শুরু করি 1993-তে। পরবর্তীতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে 1994-এ জয়েন করি আমি ONM অফিসার হিসেবে, যার মিনিং হচ্ছে অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মেথড আন্ডার দ্য ডাইরেক্টরেট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। অ্যান্ড আফটার জয়নিং ইন বিমান I have already crossed, as you mentioned, 26 years from officer to assistant manager, deputy general manager, and general manager in different categories in customer services, flight operations, procurement and logistics, public relations, printing publications. So many departments I have moved, and I have experienced a lot of aviation related job work, and that helps me a lot to shape up my ক্যারিয়ার ইন এভিয়েশন। সো বাংলাদেশে এভিয়েশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আপনি জানেন 1 কোটি লোক দেশের বাইরেও অবস্থান করেন। এই 1 কোটি লোক, 100 লক্ষ লোক, তারা যদি প্রতি 3 বছর অন্তর বাংলাদেশে আসেন তাহলে কিন্তু 33 লক্ষ লোক বাংলাদেশে ট্রাভেল করে থাকেন। এই বড় অংশটা কিন্তু ট্রাভেল করছে বর্তমানে 26টি বিদেশি এয়ারলাইন্সে, অলমোস্ট 75%, এবং 25% ক্যারি করছে অনলি বিমান। আমরা যার কারণে একটা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু আমরা হারাচ্ছি। আমরা যদি বিমানের ক্যাপাসিটিটা আরও বাড়াতে পারি, আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে রাখতে পারি, যেটা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগবে, এবং বিমান যেমন গ্রো করবে আমাদের এই সেক্টরে জব অপরচুনিটি কিন্তু ঠিক ওই পরিমাণ বাড়বে। রাইট নাও বিমানে এই মুহূর্তে প্রায় 6000 কর্মী আমরা কাজ করছি, ফ্রম পাইলট টু লোডার, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে। অসাধারণ স্যার। আমার মাইকটি থেকে হচ্ছে এই কারণে হচ্ছে অডিয়েন্স যারা আছে, আমি যদি বেশি সময় কথা বলি তাহলে আপনার মূল্যবান কথা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। আর যেহেতু আমার একো হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটু ডিস্টার্বিং। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি মেজরিটি আপনার ক্যারিয়ারটা আপনি যেটা বললেন যে বিমানে ফ্লাইট কতগুলো আছে, কতগুলো পাইলট আছে, আমাদের ফ্লাইট আছে, আমাদের একদম লেটেস্ট যে সেই জিনিসটা আমি মাঝখানে কিছু কিছু জায়গায় অ্যাড করবো, কিছু ব্যাপার জানতে চাইবো, কোয়েশ্চেন অডিয়েন্সের কাছ থেকে নিব। ইকো প্রবলেমটা আজকে হচ্ছে, এটা অডিয়েন্স যারা আছে আমাদের
please do apologize me. That's totally unintentional. It's a technical problem. So hope that you all will understand. And please enjoy our sir, please. Thank you, Imran. Presently, we have 18 aircrafts, and we are operating in 18 destinations. And very soon, we will going to open 3 more new destinations. One in China, Guangzhou, another in Colombo, Sri Lanka, another in Maldives. And we are also planning to go to New York and Toronto, depending upon the getting permission from the US Federal Aviation Authority. আমরা আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে সরাসরি ফ্লাইট অপারেট করতে চাই, কারণ রাইট নাও আমাদের কাছে যে এয়ারক্রাফটটি রয়েছে সেটি একটানা উইদাউট এনি ব্রেক 16 ঘন্টা 30 মিনিট ফ্লাই করতে পারে। অতএব এই এয়ারক্রাফট দিয়ে আমরা লং ডিস্টেন্স ফ্লাইটগুলো অপারেট করতে চাই। আমরা অপারেট করতে চাই সিডনির মতন, টোকিওর মতন দূরবর্তী গন্তব্যগুলোতে। বাট সেই গন্তব্যগুলোতে যাওয়ার আগে কিছু সরকারি নিয়ম নীতি এবং বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেগুলো নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাজ চলছে। অনুমতি পেলেই ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলোতে ফ্লাইট অপারেট করব। আমাদের এখানে ডাইভার্সিফাইং ক্যারিয়ারের সুবিধা রয়েছে। আমাদের এই বিমান পরিচালনা করতে যেমন পাইলট লাগে, আমাদের বিমান পরিচালনা করতে ঠিক কেবিন ক্রু থেকে শুরু করে জেনারেল স্টাফ, ফাইন্যান্স স্টাফ, অ্যাডমিন স্টাফ, কাস্টমার সার্ভিস স্টাফ, মার্কেটিং স্টাফ, সো মেনি ক্যাটাগরিজ পিপল আর ওয়ার্কিং হিয়ার। এবং আজকে এই এয়ারলাইন্স নিয়ে যখন কথা বলছি, আমরা এমন একটা সময় কথা বলছি, the world is now facing a very, very serious crisis, that is COVID-19. You know, there is a pandemic. সারা বিশ্বে একটা মহামারী চলছে। At this stage of my speech, I would like to express my deep sense of gratitude to the Almighty Allah, who has kept us alive to talk with you, যিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই মহা দুর্যোগের মধ্যেও। যখন বাংলাদেশেও কোভিড-19 এবং করোনা ভাইরাসের যে সংক্রমণের রেট কার উপরের দিকে যাচ্ছে এবং মৃত্যু হার বাড়ছে, এরকম একটা দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আমরা বেঁচে আছি, সুস্থ আছি এবং আমরা এই ধরনের একটা প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারছি। এই জন্য আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পাক দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। এবং এই কোভিড-19 এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রিতে যে কী পরিমাণে একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে সেটি আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। সেটা আপনাদের অবশ্যই সবার জানা দরকার। বর্তমানে 30শে মে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ধরনের ফ্লাইট পরিচালনা করা বন্ধ রয়েছে এবং আগামী 30শে মের পরে এই ফ্লাইটগুলো চালু হবে কি না এবং কবে হবে সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাইনি। আশা করছি জুন মাসে হয়তো বা আমাদের ডোমেস্টিক রুটসমূহে ফ্লাইটগুলো চলতে পারে, তার পরবর্তীতে ফেজ ওয়াইজ আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডেস্টিনেশনগুলোতে যাবে, depending upon the corona situation in other countries and other airports. But by this time, we are operating different chartered flights and cargo flights, mainly in China and Hong Kong, and we are carrying passengers, foreign nationals who are living in Bangladesh, we are carrying them to their countries by our chartered aircraft. So, বিমান একটা সাময়িক একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডের মধ্যে আমরা যাচ্ছি। আমরা আশা করছি এই ক্রাইসিস শুধু বিমানের জন্য না, সারা বাংলাদেশের অর্থনীতির উপরে একটা বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে যাচ্ছে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাব যে কাজগুলো করেন, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদেরকে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার জন্য তাদেরকে গাইডলাইন দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া এবং তৈরি করে দেওয়া একটা অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং প্রি-করোনা ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড পোস্ট-করোনা ওয়ার্ল্ড, ইটস এ ফার ডিফারেন্স। ইটস এ নিউ ওয়ার্ল্ড, নিউ রুলস, নিউ নর্মাল। এবং এই নতুন পৃথিবীতে ভবিষ্যতে চাকরির বাজার কি হবে এবং সেখানে আমাদের অবস্থান কি হবে, আমরা কিভাবে টিকে থাকবো, আমাদের ক্যারিয়ার কীভাবে বিল্ড আপ করবো, সেই চিন্তাগুলো কিন্তু আমাদের এখন করতে হবে। 2 বছর পরে গিয়ে করলে কিন্তু আমাদের চলবে না, আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাব। সো সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে আমি জরুরি কয়েকটা কথা আমি আপনাদের কাছে শেয়ারতে চাই। তার মধ্যে একটি হলো যে আপনারা জানেন যেটি ডারউইন বলেছেন যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। এখন এই করোনা সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা বলছি নো, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট কথাটা ঠিক না, এখন হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন ইজ দ্য কি। সো সেই সার্ভাইভ করতে পারবে হু ক্যান অ্যাডাপ্ট ভেরি কুইকলি। আমাদের যে টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে, যে আমাদের ওয়ার্ক স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে, যে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে যে অ্যাডাপ্টেশনের যে বিষয়গুলো, সেগুলো যারা দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তারাই কিন্তু আমাদের ক্যারিয়ারে বলেন
ব্যবসায় বলেন, বাণিজ্যে বলেন কিংবা লাইফস্টাইলে বলেন, তারাই এগিয়ে থাকবে। সো আমাদের সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্টের পরিবর্তে আমাদের কুইকেস্ট ইন ডিসিশন মেকিং, কুইকেস্ট ইন অ্যাকশন টেকিং, এই বিষয়গুলো আমাদের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আর একটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাই যে আমাদের যে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আমাদের যে কাজের স্টাইল যে চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের যে ইম্প্যাক্টগুলো তৈরি করেছে, বিশেষ করে এয়ারলাইন্সে ট্রাভেলের ক্ষেত্রে আমাদের এখন অনেকগুলো নতুন রুলস চলে এসছে, যে বলা হচ্ছে যে প্লেনের মধ্যে যারা বসে ভ্রমণ করবেন, তিনজনের যে সিট থাকবে, পাশাপাশি তিনটা সিট থাকবে, মাঝখানের সিটটা যেন ফাঁকা রাখা হয়। যদি আমরা প্রতিটা মাঝের সিট ফাঁকা রেখে দিই, তাহলে কিন্তু আমরা মোট যে প্যাসেঞ্জার ক্যাপাসিটি আছে, সেই ক্যাপাসিটি পুরোটা কিন্তু আমরা ক্যারি করতে পারবো না। সর্বোচ্চ 60 থেকে 62% ক্যাপাসিটি ক্যারি করতে পারবো। যেখানে 100 জন প্যাসেঞ্জার ক্যারি করার কথা, আমরা ক্যারি করবো 62 জন প্যাসেঞ্জার। ইন দ্যাট সেন্স নর্মালি আমাদের ফেয়ারটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে এবং ইট উইল বি মোর কস্টলিয়ার টু ট্রাভেল বাই এয়ার, যেটি অনেক চিপে চলে আসছিল। 2000 কিংবা 1500 টাকা দিয়ে কিন্তু আমরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে ঢাকা থেকে চিটাগাং, ঢাকা থেকে সিলেটে ফ্লাইট পরিচালনা করেছি। 2500 টাকা দিয়ে ঢাকা থেকে রাজশাহী ফ্লাইট পরিচালনা করেছি। সেই দিনগুলো কিন্তু আর থাকছে না, সেগুলো আমরা ফিরে পাবো না। করোনা আমাদের সঙ্গে কতদিন থাকবে আমরা জানি না। গবেষণা চলছে, ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। একটা ভ্যাকসিন ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়, সেটি 18 মাস লাগতে পারে, 2 বছর লাগতে পারে, এবং তারপরেও করোনা যে পুরোপুরি পৃথিবীতে নির্মূল হবে সেটিও আমরা জানি না। সো আমাদের সব কিছুই কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে, এবং সেই নতুন যে চেঞ্জ হওয়ার প্রেক্ষিতে যে ইম্প্যাক্টগুলো তৈরি হবে, অ্যাটলিস্ট 20 ইন্ডাস্ট্রি উইল ভেরি ভেরি ব্যাডলি এফেক্টেড। যারা এই 20 ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছেন কিংবা ক্যারিয়ার করার স্বপ্ন দেখছেন, তাদেরকে এখন রিথিঙ্ক করতে হবে, তাদের নিজেদেরকে রিইনভেন্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ দে উইল বি সিম্পলি ইন নো হোয়ার। আই ডু গ্যারান্টি ইউ। এর মধ্যে নাম্বার 1 হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাডলি এফেক্টেড জব মার্কেট। আপনি দেখেন কোভিড-19 আমেরিকাতে শনাক্ত হওয়ার মাত্র 7 দিনের মধ্যে 47 মিলিয়ন পিপল লুজ দেয়ার জব, তাদের চাকরি হারিয়েছে। বাংলাদেশেও লক্ষ লক্ষ লোক ইতিমধ্যে চাকরি হারিয়েছে। এটি কিন্তু এখন হার্ড রিয়ালিটি, সারা বিশ্বের এইটাই চলছে, এবং ইকোনমি শ্রিঙ্ক করছে, এবং জিডিপি গ্রোথ রেট যে হারে হওয়ার কথা ছিল তার চাইতে অনেক অনেক কমে আসছে। এবং ইউরোপে বিশেষ করে দেখেন, যুক্তরাজ্যের মতন একটা বড় অর্থনীতির দেশ, সেখানেও ইকোনমি 23% শ্রিঙ্ক করে গেছে। এবং সারা গ্লোবাল ইকোনমিতে একটা দেশে ইকোনমি যখন ডাউন টার্নে চলে যায়, খুব ন্যাচারালি সেটা অন্য দেশে ইম্প্যাক্ট করে। কারণ আমাদের অর্ডারগুলো যখন আসে, বিশেষ করে আরএমজি সেক্টরে যে অর্ডারগুলো আসে, সেগুলো কিন্তু সব বিদেশ থেকে আসে। বিদেশের অর্থনীতি সংকুচিত হওয়া মানে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। সো জব মার্কেটে একটা বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট আসবে, সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। রিটেল বিজনেসে একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট আসবে। 118 বছরের পুরনো কোম্পানি আমেরিকার জেসি পেনি এটা ব্যাংকরাপসি ডিক্লেয়ার করেছে গতকাল, দেউলিয়া হয়ে গেছে। ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি, বিগ ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি, সেটি এয়ারলাইন বলেন, সেটি সারফেস ট্রাভেল অর্থাৎ কোচ, রেল কিংবা সি ট্রাভেল বলেন, প্রত্যেক ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি এখন অত্যন্ত ইন ডায়ার স্ট্রেস, অর্থাৎ তারা একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকট কতদিন দীর্ঘায়িত হবে আমরা জানি না, বাট এই মধ্য দিয়ে আমরা কীভাবে বাঁচে থাকবো, নিউ নর্মাল সিচুয়েশন আমরা কীভাবে অ্যাডাপ্ট করবো, এই অ্যাডাপ্টেশন ইজ দ্য কি, এবং সেটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে, এবং আমরা সেভাবে আমাদেরকে এগোতে হবে। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি, এখন কিন্তু কেউ কিন্তু ভ্যাকেশনে যাওয়ার জন্য একটি পয়সাও কেউ বাজেট বরাদ্দ করতে চাচ্ছে না। সেই সঙ্গে দেখেন হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেয়েছে। বড় বড় 5 স্টার হোটেলে কোনো কনফারেন্স বলেন, গ্যাদারিং বলেন, কনসার্ট বলেন, সব কিছু বন্ধ। একটা 5 স্টার হোটেলে যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট, ইনভেন্টরি, সাপ্লাই চেন, এভরিথিং ইজ ব্যাডলি ইফেক্টেড। অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, লোকজন গাড়িগুলো সব গ্যারেজে, কেউ গাড়ি বের করছে না। অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ইজ ব্যাডলি ইফেক্টেড। সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, বলিউড, টলিউড, হলিউড বলেন, কোটি কোটি ডলার ইন্ডাস্ট্রি, সেগুলোর কিন্তু সমস্ত কিন্তু সব বেকার অবস্থায় চলে গেছে। লোকজন হলে বসে সিনেমা দেখার সেদিন শেষ। লজিস্টিক্স কোনোরকম টিকে আছে। এরপরে দেখবেন আপনারা লোকাল ট্রান্সপোর্ট, উবার থেকে শুরু করে পাঠাও, এই ধরনের যেগুলো আছে, সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু অত্যন্ত ব্যাডলি ইফেক্ট করেছে। রেস্টুরেন্টে কেউ খেতে যাচ্ছে না, এখন সব হোম মেড ফুডগুলো খাওয়ার তারা চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে লাইভ স্পোর্টসের কথা দেখেন, লাইভ স্পোর্টস ব্যাডলি ইফেক্ট। IPL $350 মিলিয়ন গেম, লা লিগা ফ্রান্সের, স্পেনের আপনারা জানেন
এক বছরের লিগের দাম হচ্ছে বাংলাদেশি মুদ্রায় 94,000 কোটি টাকা। স্পেনে এত বড় করোনা ভাইরাসে ধাক্কা খাওয়ার পর এই লা লিগা যদি বন্ধ হয়ে যায়, ওদের এই লা লিগা থেকে যা ইনকাম হয় একটা দেশের বাজেটের সমান। চিন্তা করছে এই খেলাগুলো তারা কীভাবে চালু করবে। একই সঙ্গে রিয়েল এস্টেট বিজনেস থেকে শুরু করে কনস্ট্রাকশনস, ওয়েল, তেলের দাম এত পড়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, তারা এখন বিনামূল্যে তেল দিতে যাচ্ছে, কারণ প্রোডাকশন তো বন্ধ রাখা যাবে না। এবং একই সঙ্গে আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, এই কোম্পানিগুলো ওয়াইন্ড আপ বসে যাবে আগামী 2-3 বছর, এগুলো কিছু আপনি খুঁজে পাবেন না। এবং অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে সো ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাটলিস্ট 20 ইন্ডাস্ট্রি যেগুলোতে জব হিউজলি শ্রিঙ্ক করবে, এবং সেখানে আমাদের ছেলেপেলেদেরকে প্রোভাইড করার যে সুযোগগুলো ছিল সেই সুযোগগুলো থাকবে না। তাহলে আমরা কি করব? আমরা ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশোনা করছি, আমাদের জন্য তাহলে সামনে ভবিষ্যৎটা কী? আমরা কোন দিকে যাব? আমাদের কাছে যেমন ব্যাড নিউজ আছে, ঠিক অপরদিকে কিন্তু আমাদের কাছে গুড নিউজও আছে। আমাদের প্রতিটা সংকটের মধ্যে দিয়ে কিন্তু কিছু সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। সেই সম্ভাবনার কথাগুলো আমি বলতে চাই, সেই সুযোগগুলোর কথাগুলো আমি জানাতে চাই আপনাদেরকে। আজকে আমাদের সামনে করোনা নতুন কিছু সুযোগ আমাদের খুলে দিয়েছে, সেই জিনিসগুলো আমি আপনাদের জানাতে চাই, যে জিনিসগুলো দিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি। এর একটি হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্টস, এবং ডিজিটাল প্রোডাক্টস এত বেশি ডিমান্ড বেড়ে যাবে, এবং এই ডিজিটাল প্রোডাক্টসের সঙ্গে যারা বেশি সম্পৃক্ত হতে পারবে তাদের জন্য জব মার্কেট কিন্তু হিউজ মার্কেট ওপেন হয়ে আছে, এবং তাদের ডিমান্ড এখন হিউজ। এই মুহূর্তে যারা মাল্টিমিডিয়ার কাজ জানেন, যারা ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ জানেন, যারা গ্রাফিক্সের কাজ জানেন, সে সমস্ত ছেলেপেলেদের কিন্তু জবের তেমন খুব অসুবিধা নেই। আপনারা একটা টার্ম হয়তো বা জেনে থাকবেন, যেটাকে বলা হয় গিগ ইকোনমি, অর্থাৎ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কাজ করা। কাজের স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাবে, পেরোলসে কোনো কর্মী থাকছে না। অর্থাৎ আমার কোম্পানিতে জয়েন করে আমি পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হিসাবে বেতন, পেনশন নিব, প্রভিডেন্ট ফান্ড নিব, এই কনসেপ্ট আস্তে আস্তে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চলে যাবে, থাকবে না। যে কোনো কাজ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে, আপওয়ার্কে বলেন, ফাইবারের মাধ্যমে বলেন, আমার সমস্ত কাজগুলো কিন্তু আমি টাস্ক বেস, আমি অন পেমেন্ট কাজগুলো করে নিব। রেগুলার কোনো এমপ্লয়ি আমি রাখবো না। মালিকদের এই অ্যাটিটিউড এখন অলরেডি চলে এসছে, এবং রোবোটিক্স থেকে শুরু করে আমাদের মেশিন এবং আমাদের অটোমেশনের কাজগুলো বেড়ে গেছে। সো এই গিগ ইকোনমি কিন্তু আমাদের যে এয়ারবিএনবি বলেন, উবার বলেন, ফুড পান্ডা বলেন, সব কিছু কিন্তু গিগ ইকোনমি, অর্থাৎ টাস্ক বেস যে আমাদের পেমেন্ট সিস্টেম করে কাজ নেওয়া, সেগুলো কিন্তু বেশি বাড়বে, আমাদের রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট কমে যাবে। সেই কারণে আমাদের পরামর্শ থাকবে আমাদের আইটির উপর যেন আমাদের বেশি গুরুত্ব দিই। দুটি সেক্টরের সামনে অনেক হিউজ ডিমান্ড থাকবে আগামী কয়েক বছর, যারা হেলথ নিয়ে কাজ করবেন এবং যারা আইটি নিয়ে কাজ করবেন। অনলাইন কোচিং, অনলাইন টিচিংয়ের ডিমান্ড অলরেডি বেড়ে গেছে। এডুকেশন সেক্টরে দেখেন, আজ স্কুলের বাচ্চারা তারা মোবাইল, ট্যাব এবং কম্পিউটারে তারা পড়াশোনা শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। এবং একই সঙ্গে আমাদের হেলথ কনসাস হয়ে গেছে জনগণ, তাদের বডি ইমিউনিটি সিস্টেম বাড়ানোর জন্য, তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়ানোর জন্য তারা জিমের মাধ্যমে তারা জুম্বা ক্লাস করছে, তারা ফিজিক্যাল তাইকান্ডো ক্লাস করছে, তারা হোম ওয়ার্কআউট করছে। এই ধরনের বিজনেস কিন্তু অলরেডি আমাদের মার্কেটে চলে এসছে। একই সাথে ডেটা সায়েন্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, মেশিন লার্নিং থেকে শুরু করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সব কিছু আমাদের নিউ যে পোস্ট করোনা ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখতে পাবো খুব ব্যাপকভাবে ফ্লারিশ করবে। এবং সেই সাথে এন্ড অফ দ্য ডে যে কথাটি আপনাকে আমি বলতে চাই ইমরান, সেটি হলো আমরা এই করোনার কারণে আমাদের খরচ কিন্তু আমরা অনেক কমিয়ে ফেলেছি। যেটুকু না হলে না, সেটুকু নিয়ে কিন্তু আমরা এখন বেঁচে আছি। আমাদের টার্গেটই থাকছে এখন কিন্তু সেভিংসের দিকে, অর্থাৎ লাক্সারি আইটেমের মধ্যে কোনো খরচ আমরা করছি না। ফ্যান্সি কার, ফ্যান্সি ওয়াচ, ফ্যান্সি ক্লথস, এগুলোতে আমরা যাচ্ছি না। শপিং মলগুলো রিটেল অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে, এবং মানুষ কিন্তু ব্যাক টু দ্য বেসিক, আবার কিন্তু সেই নেচারের কাছে ফিরে যাচ্ছে। প্রকৃতি এখন কিন্তু অনেক সুন্দর, প্রকৃতি পলিউশন কিন্তু কমে গেছে, পাখির কিচিমিচি থেকে শুরু করে গাছের সবুজ পাতা সবই আমরা দেখছি। এবং মানুষের মধ্যে কিন্তু সেই ভোগবাদী সমাজ থেকে তার যে মেইন ফিলিংস চলে এসছে, সেটি হচ্ছে হু অ্যাম আই, এবং আমার পারপাসটা কী, এবং তার জন্য তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বা স্পিরিচুয়াল সেন্স, এগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ হচ্ছে। মেডিটেশন নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের সামনে একটা বড় সুযোগ আছে এগুলো নিয়ে সামনে কাজ করার এবং ক্যারিয়ার করে গড়ে তোলার। সো দিজ আর দ্য থিংস। এর সঙ্গে এয়ারলাইন্সের কথা যেহেতু আমি কাজ করি, সেখানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হলো করোনা যে আমাদের লকডাউন শুরু হওয়ার 2 দিন আগ পর্যন্ত আমাদের বিমানে প্রায় 1,500 নতুন কর্মী নিয়োগের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।
কেবিন ক্রু থেকে শুরু করে আমাদের ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে আইটি থেকে বিভিন্ন সেকশনে কারো দেখা গেছে রিটেন পরীক্ষা শেষ হয়েছে, কারো পরীক্ষার কার্ড ইস্যু হয়েছে, কারো ভাইবা শেষ হয়েছে, বাট আনফর্চুনেটলি রাইট নাম সকল ধরনের নিয়োগ কার্যক্রম আমাদেরকে পরিস্থিতির খাতিরে স্থগিত রাখতে হয়েছে। হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমরা আশা করছি করোনা নিয়েই আমরা বসবাস করব এবং সেগুলোকে মানিয়ে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। এবং আমাদের যেটা আমরা বলছিলাম স্টে হোম স্টে সেফ, সেটা এখন বলছেন বরিস জনসন, স্টে অ্যালার্ট নট স্টে হোম। অর্থাৎ লকডাউন কিন্তু খুব বেশি দিন কন্টিনিউ করার সুযোগ নাই, কারণ আমাদের ইকোনমি লাইফ প্লাস লাইভলিহুড দুটোই আমাদের চালাতে হবে, জীবন এবং জীবিকা। এবং সেই জীবিকার প্রয়োজনে কিন্তু আমাদের ঘর থেকে বেরোতে হবে এবং স্টে হোম স্টে সেফের পরিবর্তে স্টে অ্যালার্ট বলা হচ্ছে। অতএব আমার সেফটি আমাকে এনশিওর করতে হবে এবং সেই এনশিওর করতে গেলে আমার যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি সেগুলোকে মেনে চলা, প্লাস আমার বডি ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য যে কাজগুলো করা দরকার, নিউট্রিশিয়াস ফুড, মডারেট এক্সারসাইজ, গুড স্লিপ, এই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের নজর দেওয়া সব কিছু দরকার। সেই সঙ্গে এই যে সময়টা আমরা পেয়েছি সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি বাংলার ছাত্র হতে পারি, নো প্রবলেম, পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ি, আমি নাটক পড়ি, আমি ইতিহাস পড়ি, আমি মাইনিং পড়ি, যেটাই পড়ি না কেন আমাদেরকে কিন্তু প্রযুক্তির বাইরে থাকার কোনোই সুযোগ নাই। আপনি দেখেন ডিসেম্বর মাসে এই জুম অ্যাপসের গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র 2 লাখ, সেটা মার্চ মাসে এই গ্রাহক হয়ে গেছে 2 কোটি। সো হিউজ চেঞ্জ। কেন? ইজ নিড অফ দ্য আওয়ার, এটা সময়ের দাবি। আমি আপনাকে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। সো এটাকে মানিয়ে নিয়ে অ্যাডাপ্টেশনের সঙ্গে আমাদেরকে এই অভিযোজন করার ক্ষমতা যার মধ্যে বেশি থাকবে, এটাকে মানিয়ে নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি মনে করি যে আমাদের সামনে চাকরি অফার করছে, আমরা বিসিএস দিব, আমরা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করব, আমাদের ভালো ভালো বেতন হবে, ভালো ক্যারিয়ার পাবো, ভালো ফ্যামিলি গড়ে তুলব, উই আর ইন দ্য রং ওয়ে, রং থিঙ্কিং। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ফোর্স এন্টারপ্রেনার, কারণ কর্পোরেশনগুলোর খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। ব্যাঙ্কগুলোতেও দেখেন আপনারা যে সেখানে ইন্টারেস্ট রেট সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসছে, সেখানে যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট কমে গেছে, তাদের আয় কমে গেছে, তাদের কর্মীদেরকে তারা কীভাবে বেতন দেবে সেটা নিয়ে তারা চিন্তা করছে। সো আমাদের মধ্যে যতদিন ক্রিয়েটিভিটি, ইনোভেশনস এবং ফোর্স এন্টারপ্রেনারশিপ না থাকলে আমাদেরকে কিন্তু ইনোভেট অর পেরিশ, দ্যাটস দ্য কি। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্য যে আপনার কথাগুলো এর মাঝখানে কথা বলাটা মানে হচ্ছে আপনার এই চমৎকার তথ্য সমৃদ্ধ, নাম্বার সমৃদ্ধ এই ঘটনাটা বিলম্বিত করা আর হচ্ছে নিজে কিছু জানা থেকে দূরে থাকা। আর এই কারণে আমি আজকের এই শোতে আমি মনে করছি যে আমার চুপ থাকাটা এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি to learn and to attain something information and knowledge as well. Please আমি মাঝখানে আমাদের সাথে অনেকে আছে এই ভিডিওটি দেখছে আজকের লাইভ সেশনটি। আমি আবারও আমার কথা একো হওয়ার জন্য, এই ডিস্টারবেন্সের জন্য আমি সরি ফিল করছি এন্ড সরি টু ইউ অল। স্যার আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন ছিল, যারা এভিয়েশন সেক্টরে ক্যারিয়ার করতে চায় তারা আসলে কিভাবে শুরু করতে পারে এখন থেকে? আর এভিয়েশন সেক্টরে স্যার কমেন্ট একটু দেখেন। If a fresh graduate wants to prepare himself for working in Biman or any other airlines in Bangladesh, what will be your suggestion regarding the preparation process? Osman Jawad, thanks for your question. Actually, aviation e different types of job আছে। একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যদি কাজ শুরু করতে চায়, he can work for marketing and sales department, work for, যদি ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে ফাইন্যান্সে কাজ করতে পারে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করতে পারে, কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করতে পারে, আমাদের ট্রেনিং ডিভিশনে কাজ করতে পারে। যদি সে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সে আমাদের এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্সে কাজ করতে পারে। আমি জানি না আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, বাট সেই কাজগুলো করবার জন্য আমাদের 2 ধরনের এন্ট্রি প্রসেস আছে। একটি এন্ট্রি প্রসেস হচ্ছে স্টাফ লেভেলে, আরেকটি এন্ট্রি প্রসেস হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি বা ডিরেক্ট অফিসার লেভেলে। 2 ধরনের কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন হয়। যারা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং নিয়ে হিসেবে কাজ করবেন তাদের একাডেমিক রেজাল্ট একটু বেটার স্কোর থাকতে হবে, অর্থাৎ এসএসসিতে জিপিএ 5, এইচএসসিতে জিপিএ 4.5 এবং অনার্স কিংবা বিবিএ অথবা গ্র্যাজুয়েশনে জিপিএ 3.3 মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। শুধুমাত্র
অফিসার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ক্যাটাগরিতে। আর যাদের এটা নাই তারা তার নিচের ধাপে অর্থাৎ স্টাফ লেভেলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। অ্যাপ্লাই করার পর তাদের সিভি শর্টিং করে আমরা একটা রিটেন পরীক্ষা নেই, এবং রিটেন পরীক্ষার পরে একটা ভাইভা পরীক্ষা হয়, এরপর মেডিকেল এক্সাম হবে, পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। পুরো প্রসেসটা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে, অত্যন্ত ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে করা হয়, অনলাইনের মাধ্যমে, এবং খুব দ্রুততার সাথে কাজগুলো করা হয়, যেখানে কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা কিংবা অনিয়মের কোনো বালাই আমরা রাখতে দেই না। এটি একটা বিষয়। আরেকটি বিষয় আমরা বলতে চাই, যারা কেবিন ক্রু হিসেবে কাজ করতে চান, এয়ার হোস্টেস হিসেবে অথবা ফ্লাইট স্টুডেন্ট হিসেবে কাজ করতে চান, তাদের জন্য যোগ্যতা লাগে এইচএসসি পাস অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পাস, এবং একটা ইন্টারমিডিয়েট পাস ছেলে অথবা মেয়ে যাদের বয়স 18 থেকে 22, তাদের উচ্চতা হতে হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে 5 ফিট 2 ইঞ্চি, ছেলেদের ক্ষেত্রে 5 ফিট 5 ইঞ্চি, এবং উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে, যেটি কি মেডিকেল ভাষায় বলা হয় বিএমআই, বডি মাস ইন্ডেক্স, এবং সেটি বিলো 25, 18 থেকে 25 মধ্যে বিএমআইটা থাকতে হবে, এবং তার টুথ অর্ডার, দাঁতগুলো সুন্দর হতে হবে, এবং সে যদি সাঁতার জানা থাকে তার জন্য এটা একটা প্রিফারেন্স থাকবে। ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস এই ডিগ্রি থাকলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। একটা কেবিন ক্রু হিসেবে জব শুরু করার পর তার স্যালারি শুরু হয় 1,70,000 টাকা, ইন্টারমিডিয়েট পাস একটা ছেলে। সো এয়ারলাইন্স জবটা কিন্তু অলওয়েজ লুক্রেটিভ জব। একটা পাইলট স্যালারি, প্রচুর স্যালারি পান, কিন্তু পাইলট হতে গেলে কিন্তু আপনাকে কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। আপনাকে পাইলট হতে গেলে, বিমানে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আপনাকে একটা বৈধ পাইলট লাইসেন্স থাকতে হবে, যেটাকে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স বা সিপিএল বলে, যে লাইসেন্সটা ইস্যু করে থাকে বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটি। এবং এই লাইসেন্সটা অর্জন করতে গেলে আপনার প্রশিক্ষণ নিতে হবে, এবং এই প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রমটা করে থাকে বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাব। এছাড়াও আরও কিছু বেসরকারি অর্গানাইজেশন আছে, তারা এই ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকে। সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আপনি বিমানে অ্যাপ্লাই করবেন, কোয়ালিফাই করলে পরে আপনার জব হবে। বিমান আপনাকে বিমান পরিচালনা করার জন্য উপযোগী করে আপনার প্রতি আরও বিনিয়োগ করে দক্ষ বৈমানিক গড়ে তুলবেন, এবং আপনাকে উচ্চ বেতনে আপনাকে চাকরি নিশ্চিত করবেন। এটা গেল আপনার বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে। যারা বিমানটাকে মেনটেন্যান্স করছেন বা রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তারা যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস আছেন, তারা সরাসরি আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে, দুভাবে, অন পেমেন্ট এবং উইদাউট পেমেন্ট। যারা অন পেমেন্টটা এখানে পড়াশোনা করতে চান, তাদের প্রায় 12 থেকে 14 লক্ষ টাকা এখানে প্রয়োজন হবে। এবং যারা সরাসরি মেধার ভিত্তিতে এখানে আসতে চান, তাদের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ খুব বেশি লাগবে না। এখানে 3 বছর ক্লাসরুম ট্রেনিং করবেন, 1 বছর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেবেন, অন দ্য জব ট্রেনিং। 4 বছর প্রশিক্ষণ শেষে আপনার মেকানিক হিসেবে জব হবে, এবং আপনার স্যালারি হবে অ্যারাউন্ড 1 লক্ষ টাকা, 1 লক্ষ টাকা। এবং আপনি দেশে বিদেশে বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে জব করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট বিমান আপনাকে দেবে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টারের শুধুমাত্র রয়েছে ইউরোপিয়ান এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি সার্টিফিকেশন দেওয়ার অথরিটি, আর কোথাও নেই। ভারত বলেন, পাকিস্তান বলেন, শ্রীলঙ্কা, কারো নেই, শুধু বিমানেই আছে। এই সার্টিফিকেট যখন পাবেন, বিশ্বের যে কোনো এয়ারলাইন্সে গিয়ে আপনি কাজ করার সেই যোগ্যতা আপনি অর্জন করতে পারবেন, আপনি অ্যাপ্লাই করার সুযোগটা পাবেন। সো এটি একটা দিক যারা মেকানিক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করতে চান। আর যারা এখানে আমাদের এক্সিকিউটিভ হিসেবে আসতে চান, তাদের কথা আমি একটু আগেই বলেছি যে তাদের জিপিএটা একটু হাই থাকতে হয়। আর যারা স্টাফ হিসেবে আসবেন, তাদের সিম্পল গ্র্যাজুয়েশন থাকবে, এবং নর্মাল জিপিএ থাকলেও তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আর এর বাইরেও আমাদের একটা বিপুল সংখ্যক কর্মী কাজ করেন, যারা আমাদেরকে ফিজিক্যাল লেবার দিয়ে কাজ করেন, ম্যানুয়াল লেবার দিয়ে কাজ করেন। তাদের জন্য মিনিমাম যোগ্যতা হলো এসএসসি পাস। যারা আমাদের এয়ারক্রাফটে আমাদের প্যাসেঞ্জারদের মালামাল লোডের কাজ করেন, ক্লিনিংয়ের কাজ করেন, তাদের জন্য আমাদের এসএসসি পাস, কিংবা আমাদের মোটর ট্রান্সপোর্ট যারা গাড়ি চালান, ম্যাট্রিক পাস থাকলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এবং তাদেরও একটা নির্ধারিত পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাদেরকে সেই জবে আসতে হয়। এবং গত 1.5 বছরে বিমানে প্রায় 2,500 নতুন কর্মী নিয়োগ হয়েছে, আরও 1,500 লোক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু আমরা এই করোনা নামক এই বৈশ্বিক পরিস্থিতির আমরা শিকার হয়ে আপাততভাবে এইগুলো আমরা স্থগিত রেখেছি। বাট আমরা যারা এয়ারলাইন্সে ক্যারিয়ার তৈরি করতে আগ্রহী, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব তারা যেন তাদের প্রস্তুতিটা চালিয়ে যান, পড়াশোনাগুলো ঠিকমতো করেন, এবং যাতে ভবিষ্যতে যখনই আমাদের এটা ওপেন হবে, তারা অ্যাপ্লাই করে আমাদের এখানে কাজ করার সুযোগ পান, জাতীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইন্সে কাজ করে একটা গর্বিত অংশীদার তারা হতে পারে। অসাধারণ স্যার। আমরা যাদের প্রশ্ন ছিল
আপনার এত চমৎকার উত্তরের পর আশা করছি যে কারো আর কোনো অস্পষ্টতা থাকার কথা এবং একই সাথে আপনার কথার মাধ্যমেই জানতে পারলাম এয়ারলাইন্সের ক্যারিয়ারটা কত চমৎকার। আমরা অনেকেই জানি না। স্যার, কোয়েশ্চেন ছিল মেয়েদের জন্য এয়ারলাইন্সে স্পেশালি কোনো ফ্যাসিলিটি আছে কিনা? মেয়েদের জন্য কাজ করার অনেক সুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে মহিলারা জেনারেল ম্যানেজার পদেও কাজ করছেন। আমাদের বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যারা গ্রাহক সেবাতে কাজ করেন, কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করেন, তার 70%ই কিন্তু মহিলা। অর্থাৎ কেবিন ক্রু হিসেবে যারা এখানে জয়েন করেন তার 70%ই মহিলারা কাজ করেন, আর 30% মতন এখানে আমাদের পুরুষরা কাজ করার সুযোগ পান। সো সেক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য ওয়াইড অপরচুনিটি, এবং আমাদের সরকারের যে শ্রম আইন আছে সেই শ্রম আইনের আলোকে যা যা সুযোগ সুবিধা, অর্থাৎ মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা সেখানে পান। এবং সেখানে যেটা বললাম, গুড স্যালারি, গুড ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট, এবং মিউচুয়াল রেসপেক্ট, মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং কাজের ক্ষেত্রে জেন্ডার ইকুয়ালিটি, আমাদের এটা কিন্তু আমরা সবসময় মাথা রাখি। এবং আপনি শুনে খুশি হবেন, আমি যখন গত বছর 8ই মার্চ বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জেনারেল ম্যানেজার পাবলিক রিলেশনসের দায়িত্ব পালন করি, সেদিন ওই দিনটাকে বিশ্ব নারী দিবসকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ওই ফ্লাইটটা পরিচালনা করেছিলাম, অল ফিমেল ফ্লাইট। অর্থাৎ ওই প্লেনের ক্যাপ্টেন ছিল মহিলা, ক্যাপ্টেনের সহযোগী ফার্স্ট অফিসার ছিল মহিলা, কেবিন ক্রু ছিল মহিলা, ফ্লাইট ডিপার্চার দিয়েছিল যে সমস্ত গ্রাউন্ড সার্ভিস কর্মী তারা ছিল মহিলা, সিকিউরিটি ছিল মহিলা, ক্লিনার ছিল মহিলা, অল ফিমেল স্টাফ দিয়ে আমরা একটা সাকসেসফুল ফ্লাইট আমরা অপারেট করেছি। সো দ্যাট ইজ দ্য বিমান মেড দ্য হিস্ট্রি ইন দ্য এয়ারলাইন্স ওয়ার্ল্ড, যে একটা মেয়েদেরকে দিয়ে পুরোপুরি একটা ফ্লাইটকে আমরা সেফ ফ্লাইট আমরা পরিচালনা করেছি। এখনও কিন্তু বিমানে অনেকগুলো মেয়ে আমাদের মহিলারা কাজ করছেন, অত্যন্ত সম্মানের সাথে কাজ করছেন, যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে কাজ করছেন। জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে তারা কাজ করছেন। অতএব কোনো বোন যদি আগ্রহী হন আমাদের সঙ্গে আমাদের টিমে আসবার জন্য, তারা মোস্ট ওয়েলকাম, আসতে পারেন এবং এখানে আপনার চমৎকার আপনার কাজের সুযোগ পাবেন। আচ্ছা, চমৎকার। একই সাথে আরো জানতে পারলাম যে মানে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যে আপনার চমৎকার যে আমরা হয়তো জানতাম না। ইমরান, আমি আপনার সঙ্গে আর যেটা আমি অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই, আমি যখন যে পাবলিশন দায়িত্ব পালন করেছি তখন আরেকটা জিনিস আমি করেছিলাম। মানুষ কিন্তু স্বপ্ন দেখে যে আকাশে উড়বার, পাখির মতো আকাশে উড়বার কী একটা অনুভূতি, উপর থেকে বিশ্বটাকে কেমন দেখায়। কিন্তু অনেকের কিন্তু সেই আর্থিক সাধ্য কিংবা সেই সক্ষমতা নেই যে বিমানের টিকিট কেটে ফ্লাইটে ভ্রমণ করবে। আমরা বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত যে শিশুরা রয়েছে, আন্ডার প্রিভিলেজ যে চিলড্রেন রয়েছে, এতিমখানা যে বাচ্চারা রয়েছে, যার পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থা যারা বেড়ে উঠছে, সেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটা জয় রাইডের ব্যবস্থা করেছিলাম আমি আমার কর্তৃপক্ষের সহায়তায়। তাদেরকে ঢাকা থেকে সিলেটে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদেরকে বিমানে চড়িয়েছি, এবং বিমান সিলেটে নেওয়ার পর তাদের সিলেটের চা বাগান, শাহজালালের মাজার, এবং সেখানে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে তাদেরকে আবার ঢাকায় ব্যাক করে এনে তাদেরকে ঈদের উপহার দিয়ে একটা স্মরণীয়, হয়তো কোনো দিন ওই মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবে, তার স্বামীর সঙ্গে কোনো এক গ্রীষ্মের রাতে ছুঁয়ে গল্প করবে যে আমি বিমানে চলেছিলাম আকাশ থেকে বাংলাদেশের, সেই দৃশ্যটা আমার কাছে এমন লেগেছিল, সুন্দর সুখস্মৃতি যে আমরা তাকে উপহার দিতে পেরেছি। আমি মনে করেছি এটা আমার জন্য একটা অনেক বড় একটা পাওয়া। অ্যাবসলিউটলি স্যার, এটা মানে আমরা যে শুনতে পারলাম, আমাদের খুশি হওয়ার দুইটা কারণ। একটা হচ্ছে যেহেতু বিমানে আপনি সার্ভ করছেন এবং বাংলাদেশের পতাকাকে সারা বিশ্বব্যাপী আপনি নিয়ে বেড়াচ্ছেন, দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আপনি আমাদের ইউনিভার্সিটি এইখানে আমাদের রাইডের জায়গাটা অনেক বেশি, আমাদের অনুভূতির জায়গাটা এটার জন্য যারা আছে তারা আপনার কথা শুনে যেমনটা আপনার উপস্থাপনা, আপনার তথ্যসম্মত বক্তব্য, আপনার প্রশ্ন উত্তর সবগুলো তো কতটা মুগ্ধ। আমি প্রমাণ দিচ্ছি স্যার, একটু খেয়াল করেন, কমেন্ট দেখুন। থ্যাংক ইউ সজল। আমি এই সঙ্গে আরও দু একটা ছোটো বিষয় আমি শেয়ার করতে চাই। আজকে বাংলাদেশে সাকিব আল হাসান থেকে শুরু করে মুশফিকুর রহমান থেকে শুরু করে তামিম থেকে শুরু করে যে সমস্ত স্টার যারা দেখছেন, নিয়াজ মোর্শেদ, রানি আহমেদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যত
তারকা খ্যাতি সম্পূর্ণ খেলোয়াড়, তাদেরকে কিন্তু গড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ বিমান। আইসিসি ট্রফি যেবার বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয় মালয়েশিয়ার কিলাত কিলাত ক্লাব মাঠে, যখন আকরাম খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পথে এগিয়ে যায়, যখন সেই ট্রফি হাত উঁচিয়ে উপর করে ধরলো, একই সাথে কিন্তু তার জার্সিতে বাংলাদেশ বিমানের লোগোটাও কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে, কারণ ওই বাংলাদেশ টিমের স্পন্সর ছিল কিন্তু বিমান। ক্রিকেটে বাংলাদেশের স্পন্সর, গর্বিত স্পন্সর বিমান ছিল, খেলাধুলার স্পন্সর কিন্তু বিমান। যাত্রা শুরু করার পর থেকে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক যে ম্যাচ হয়েছিল 1979 সালে এমসিসির সঙ্গে, সেই এমসিসি টিমের আমেরিকা থেকে আনার সমস্ত ব্যয়ভার বিমান বাংলাদেশ বহন করেছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটকে প্রসার, পরিচিতি এবং এগিয়ে নেওয়ার জন্য, যার বিমানের হাত ধরেই কিন্তু বাংলাদেশে ক্রিকেট আজকে এ পর্যন্ত এসেছে। এবং আমি মনে করি বিমান শুধুমাত্র পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি থেকে পিপুল টু পিপুল কানেক্ট করছে না, হার্ট টু হার্ট কানেক্ট করছে না, মাইন্ড টু মাইন্ড কানেক্ট করছে না। বিমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু চাকাটাকে সচল লাগছে না, বিমান কিন্তু বাংলাদেশের ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে, যেটা এক কথায় অনবদ্য এবং অনস্বীকার্য। আমরা আশা করি এই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ যতদিন জীবিত আছে বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বিমান চিরজীবী হোক, এবং বিমান বাংলাদেশকে সার্ভ করবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে। এবং এই একই সঙ্গে আমি আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা চিত্রে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সশস্ত্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। উনি বিমানকে যেভাবে ভালোবাসেন, বিমানের জন্য যেভাবে ফিল করেন, সেটি এক কথা অনবদ্য। আজকে বিমানের বহরে যে বোয়িংগুলো যুক্ত হয়েছে, 10টি উড়োজাহাজ আমাদের বহরে যুক্ত করতে আমাদের ব্যয় করতে হয়েছে 20,000 কোটি টাকা। এই টাকার সংস্থান করা কিন্তু বিমানের পক্ষে খুব সহজ ছিল না, কিন্তু এই কাজটা সহজ করে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। উনি বিমানকে ব্যাংক থেকে এই উড়োজাহাজ সংগ্রহ করার জন্য যে ঋণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সভরেন গ্যারান্টি প্রদান করেছেন, যার কারণে কিন্তু এই উড়োজাহাজগুলো বহরে যুক্ত হয়েছে। আজকে এই ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার বিমানকে উনি এই সমর্থন যোগানোর জন্য। এবং বাংলাদেশ বিমানের কথা বলতে গেলেই আমাদের হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথা চলে আসে। ওনার হাতে বিমান বাংলাদেশ গড়া, বিমানের যে লোগো তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রকর পটুয়া কামরুল হাসানকে, ওনাকে দিয়ে এই লোগো তৈরি করেছিলেন এবং উনি বাংলাদেশ বিমান শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তার হাত দিয়ে শুরু, এবং তার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে বিমানকে যে পর্যায়ে নিয়ে আসছেন। বাংলাদেশ বিমানের সমস্ত কর্মীর পক্ষ থেকে আমি তার প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সশ্রদ্ধ সালাম। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিমানের অবদান আমি ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের কাছে আরো একবার এই পর্যায়ে দুঃখ প্রকাশ করছি। আজকে আমাদের পুরো সেশনটায় আমার মাইকটা থেকে টেকনিক্যাল এরর, যেটা সাউন্ডে একো হচ্ছে, আমি যে কথাটা বলছি সেই কথাটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের অনারেবল গেস্ট যিনি আছেন আজকে তার কাছে, এবং আপনারা যারা অডিয়েন্স সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট করে আসছেন এই শো শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সবাইকে। Imran, I am highly blessed and I am excited and I am highly glad that the first time I have been in Facebook Live from any organization of Russia University. You were the first one to invite me to share my experience, to share my love, to share my feelings with you. So I'm so grateful to all of you. Sir, it's our we are really privileged to have you in our floor. And Luigi Russia University Career Club is always trying to do something different. আমি সবার কাছে একটা আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে পার্সোনাল আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট I would like to make to all of them to believe in yourself, to try hard and to dream more, do more and do your best, give your best so that you can join our team. Not only বিমান, আপনি যেখানে যান না কেন, আমি মনে করি আমরা যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি, উত্তরের শ্যামল প্রান্তে গড়ে ওঠা পদ্মা তীরে সেই
সবুজ মতিয়ারা ক্যাম্পাস এখনও আমাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। এই ক্যাম্পাস থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এসেছি, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ছাত্র, প্রতিটা ছাত্রী, সবাই আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। প্রত্যেকেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইজ্জতের মিনার। আমাদের প্রতিটি অ্যাকশন, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি কাজ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে উন্নত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়, সেটি আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। এবং একই সাথে আমি সবার প্রতি রিকোয়েস্ট করব যে বাংলাদেশে যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি, সেগুলোতে যেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকে। শুধুমাত্র শিক্ষাদানে নয়, গবেষণা থেকে শুরু করে খেলাধুলা থেকে শুরু করে প্রতিটা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এই দায়িত্ব কিন্তু এখন যারা তুমি করে বলি, যেহেতু বয়সে তোমরা অনেক নবীন, অনেক ছোট, তোমরা যারা আছো তারা তোমাদের উপরে অনেক বড় গুরু দায়িত্ব সে তোমরা পালন করবে। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তোমাদেরকে সেই গাইডগুলো করবেন, করে কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা কিন্তু দেশের বাইরেও ছড়িয়ে যায়। সবসময় সবাইকে এনকারেজ করি ভালো রেজাল্ট করে যাতে বাইরে থেকে একটা ভালো একটা ডিগ্রি নিয়ে এসে ভালো একটা ক্যারিয়ার, সেটা দেশের সাবকন্ট কিংবা গ্লোবাল কমিউনিটি সাবকন্ট, সেই সুযোগটা যেন আমরা নিতে পারি। এখন তো আপনি দেখেন বুয়েট থেকে যারা পাশ করে ম্যাক্সিমামই কিন্তু দেখেন অনেক ভালো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু তারা কিন্তু চান্স না সুযোগগুলো পায়। এবং সেটি কিন্তু আমরা কিন্তু সেই দিক থেকে কিছুটা হলে পিছিয়ে আছি। আমি চাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেহেতু এখন অনেক নতুন ফ্যাকাল্টি, অনেক নতুন ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে, যেগুলো আমাদের সময় আমরা চিন্তা করিনি, ছিল না, এখন কিন্তু অনেক চেঞ্জ এসছে, অনেক মেধাবী ছেলে আমাদের এখানে জয়েন করছে। তাদের সবার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি এই সুযোগগুলো নেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা দেশ বিদেশ সব জায়গায় ছড়িয়ে দেন, এবং সব জায়গায় যেন আমাদের ছেলেপেলেগুলো চান্স পায় এবং তারা যেন যোগ্যতা স্বাক্ষর রাখে এবং সেখানে যেন আমরা নিজেদেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা স্ক্রিনে একটু লক্ষ্য করুন, আপনার সাথে যোগাযোগ করেছে তার বিষয়ে আমরা আপনার মাধ্যমে তার কাছে আরেকবার প্রকাশ করতে চাই। আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাব প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ শাওন আপনার সাথে যোগাযোগ করেছেন আমাদের এই সেশনে আসার জন্য, এবং আমাদের পুরো রাজশাহী ইউনিভার্সিটি টিমটা মিলে পুরো প্ল্যানিংটা এই লাইভ ওয়েবিনার সিস্টেমে সাকসেসফুল হচ্ছে। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আব্দুল্লাহ আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, থ্যাংক ইউ আব্দুল মামুন, থ্যাংক ইউ আব্দুল মামুন ফর ইনভাইটিং মি। আমি যখনই সুযোগ পাই, ক্যাম্পাস যখন আমাকে ডাকে, আমি ক্যাম্পাসে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএতে বিভিন্ন সময় সেশন কন্ডাক্ট করেছি। আমি ডিনস কমপ্লেক্সে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি রোটারি ক্লাব, যেটার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চার্টার প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি, সেখানে আমি কয়েকটি সেশন আমি কন্ডাক্ট করেছি, যেটি আপনি আমার শুরুতে পরিচয় করে বলেছেন যে ইনস্টিটিউট পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টে আমি একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে, ট্রেনার হিসেবে আমি কাজ করার সুযোগ গত 20 বছর ধরে আমি কাজ করছি। সো আমার ক্যারিয়ার বিভিন্ন বিষয় থেকে শুরু করে সফট স্কিলের বিভিন্ন বিষয় থেকে শুরু করে নানা বিষয় কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের আইডিয়াসগুলো, ভিউজগুলো, ওপিনিয়ন্সগুলো আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারি, একে অপরকে সমৃদ্ধ করতে পারি এবং আমরা কিন্তু এই সুযোগগুলো নিতে পারি। সো আমাদের সময় সুযোগ থাকলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমরা সেগুলো করব এবং আমরা চাইবো যে আপনারাও সেই সুযোগগুলো কাজে লাগাবেন। শুধুমাত্র একাডেমিক সার্টিফিকেট নয়, একাডেমিক সার্টিফিকেটের বাইরে গিয়েও লার্জার দ্যান লাইফ যেন আপনি নিজে কিছু করতে পারেন, সমাজে যেন একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারেন এবং আপনার পার্সোনাল এক্সেলেন্স যেন আপনি পৌঁছতে পারেন, সেজন্য যেন আপনি যা যা গাইড দরকার। আমাদের সময় কিন্তু ইমরান এই ধরনের বলার মতন কোন বড় ভাই আমাদের পাশে ছিল না, যেটি তোমরা এখন পাচ্ছ। ইন দ্যাট সেন্স রিয়েলি প্রিভিলেজড, আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমি আশা করি এই তোমাদের এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং রাজধানী থেকে 350 কিলোমিটার দূরে ক্যাম্পাসে এ ধরনের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিচালনা করা কত বড় একটা চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জকে তোমরা নিয়েছো এবং সেই যোগ্যতা তোমাদের আছে বলেই তোমরা সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছো এবং তোমাদের সেই স্বপ্নের সারথি হতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। এবং আমি আশা করব তোমরা ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও সেশন কন্ডাক্ট করবে এবং এই সেক্টর থেকে আমার শুধু এভিয়েশন না, বিভিন্ন সেক্টর থেকে যারা আছেন সবাইকে নিয়ে এই ফোরামে আনার চেষ্টা করবে এবং সবার মাঝে তাদের বক্তব্যগুলো পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করবে। স্যার আপনাকে আরেকবার আমরা আমাদের এই শো এর 6th এপিসোডে একদম শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি। আপনি যেটি বলেছেন যে আমরা যে সিনিয়ররা পাচ্ছি আপনাদের সময়, আমরা যে সিনিয়ররা পাচ্ছি আপনাদের সময়, সার্বিক পরিস্থিতি সবকিছু বিবেচনা, তো এই শোর মাধ্যমে আমরা আরেকবার প্রকাশ করতে চাই, ক্লাবে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা এত বেশি সিনিয়র আমাদের ফ্যাকাল্টি, আমরা এত বেশি সিনিয়রদের ফ্যাকাল্টি
যার কারণে আসলে হয়তো আমরা এই ধরনের আমাদেরকে এই পথগুলো দেখিয়ে দিচ্ছেন, সিনিয়র আপনাদের সাথে আমাদের ব্রিজ করে দিচ্ছেন। তো সেই সব সিনিয়রদের কাছে আমাদের আমরা grateful, and আমরা তাদের কাছে গ্রেটফুল। আমাদের যে আমাদের জুনিয়র যারা আছে তারা আমাদের চেয়ে উদ্যমী, তারা আমাদের চেয়ে ভালো সেই লেগেসিটা ইমরান, আমাদের আমি সবার শেষে কয়েকটা টিপস আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চাই, যে আমি মনে করি যেগুলো করা খুবই দরকার, খুবই মূল্যবান। সেটি হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই আছেন যে আপনাদের রেগুলার একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে বিসিএস নিয়ে অনেক বেশি সচেতন, অনেক বেশি সময় দেন, কিংবা বিসিএস এর ব্যাপারে অনেক বেশি কনসার্ন থাকেন। লক্ষ্য করে দেখবেন প্রায় 4 লাখ ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে বিসিএস অ্যাপ্লাই করেন। এই 4 লক্ষের মধ্যে কিন্তু সবাই কিন্তু সিরিয়াস না, অনলি 10% থাকে দে আর রিয়েলি সিরিয়াস ফর বিসিএস, দ্যাটস মিন 40,000। রিয়েল কম্পিটিশন কিন্তু 40,000-এর মধ্যেই হয়, বাকিরা কিন্তু ঝরে পড়ে। সো বিসিএস যারা দিতে চান তারা সিরিয়াসলি দিবেন, আর যারা মনে করেন যে না বিসিএসের বাইরেও কিন্তু একটা বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার সুযোগ আছে, নিজের যোগ্যতা পরিচয় দেওয়ার সুযোগ আছে, নিজের ক্যারিয়ার নিজের পরিবারকে দেওয়ার সুযোগ আছে, তাদের জন্য এবং যারা বিসিএস দিচ্ছেন তাদের জন্য, সবার জন্যই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, প্লিজ প্লিজ ট্রাই টু অ্যাচিভ নিউ স্কিলস রিগার্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল, রিগার্ডিং সফট স্কিল, লিডারশিপ স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল, প্রেজেন্টেবল স্কিল। আপনি নিজেকে কিভাবে উপস্থাপনা করবেন, কিভাবে 8-10টা ছেলেকে আপনি কম্পিটিশন থেকে বের করে দিয়ে নিজেকে সেখানে একমাত্র যোগ্য ক্যান্ডিডেট হিসেবে তুলে ধরবেন, সেটি কিন্তু চাবিকাঠি আপনার হাতে। সো আপনার সেই চাবি, আপনার সেই দায়িত্ব এবং সেই আপনার চিন্তা থেকে কিন্তু আপনাকে কাজগুলো করতে হবে, এবং আশা করবো আপনারা সবাই সেই কাজগুলো করবেন। এবং আপনারা অনেক সচেতন, যেহেতু আপনার এই যুগের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সবার কাছেই কিন্তু এখন গুগল থেকে শুরু করে সব কিছুই চলে গেছে। এটা ইউজ আমরা কীভাবে করবো সেটা আমাদের সবচেয়ে বড় ইস্যু। এবং আমরা আশা করব আমাদের অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড, রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড, রুটিন মাফিক, আমাদের প্ল্যান মাফিক আমাদের কাজগুলো করে আমাদের লক্ষ্যে ইনশাল্লাহ আমরা বুঝতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি বিমান আর ক্রিকেটের কথা বলেছেন, আমরা শোর একদম শেষ সময়ে আছি, শেষ করবো। তবে ছোট্ট একটা জিনিস আমরা শেয়ার করতে চাই, স্ক্রিনে খেয়াল করুন স্যার, স্ক্রিনে খেয়াল করুন স্যার। Oh wow, that's great. That's great. So যেটা বলছিলাম যে আকরামের লোগোতে কিন্তু বিমানের সেই লোগোটা দেখতে পাচ্ছেন, সেই স্মরণীয় মুহূর্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে, এবং যার হাত ধরে কিন্তু আজকে বাংলাদেশ এই ক্রিকেটে জয় জয়কার, কিংবা বিশ্বের যেটুকু পরিচিতি বাংলাদেশে এসছে ক্রিকেটের হাত ধরে এসছে, এবং বিমান তার অন্যতম গর্বিত অংশীদার, তার নাম ইতিমধ্যে লেখা হয়ে গেছে। আপনাকে চমৎকার স্ক্রিনশটটি শেয়ার করবার জন্য ইমরান, বিমান পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে আমি অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ, কিন্তু এই ধন্যবাদটা কৃতজ্ঞতা শুধু আমার একার জন্য না, এটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, এটা গোটা বাংলাদেশে, এই অর্জন আমাদের সবার, এবং আপনাদেরকে বিমান বাংলাদেশ অথরিটিকে গ্র্যাটিটিউড টু দ্য অথরিটি অফ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স for sponsoring our cricket, who are really representing our country, our flag in overseas. স্যার লাস্ট ছোট্ট একটা প্রশ্ন আপনার কাছে। থ্যাংক ইউ ভেরি জি বলেন। আপনি এমসিসির কথা বলেছিলেন, মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব। জি, এটা ইংল্যান্ডের ক্লাব, কিন্তু এটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার না, ইংল্যান্ডের ক্লাব, ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল টিমটা। তো এটা কিন্তু বাংলাদেশের ফার্স্ট আন্তর্জাতিক ম্যাচ, সেই ম্যাচটা কিন্তু ওই টিমটাকে বিমানে নিয়ে আসা, ইয়েস এই সেই টিম, এই টিমকে বাংলাদেশ বিমান লন্ডন থেকে তার বিনামূল্যে নিয়ে এসছে, তাদেরকে হোটেল কুরবানিতে রাখা এবং সমস্ত খরচে স্পন্সর বিমান বহন করেছিল। যখন বাংলাদেশের আর্থিক ওই দুর্যোগময় অবস্থায় কিন্তু তখন থেকে কিন্তু ক্রিকেটের সঙ্গে বিমান জড়িত হয়েছে, এবং তার হাত ধরেই শৈশব থেকে হাতে হাতে হাঁটি
গুটি গুটি পা করে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নিজে চলার জন্য। শুধু তাই না, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে অন্যান্য ফেডারেশনকেও সহায়তা করে থাকে। আচ্ছা স্যার, সো এই ইতিহাসের সহযাত্রী হতে পেরে আমরা গর্বিত। এবং বলেন। জি স্যার, আপনি কিছু বলছিলেন, আপনি শেষ করুন প্লিজ। জি স্যার, আপনি কিছু বলছিলেন, আপনি শেষ করুন। জি, সো আজকের এই সেশনটি একটা অত্যন্ত আমার জন্য একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে যে আমার প্রাণপ্রিয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আমাদের প্রিয় সুহৃদ ছোট ভাই বোন যারা রয়েছেন, প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছেন, তাদের সঙ্গে কিছু চমৎকার সময় কাটানোর জন্য, কিছু অভিজ্ঞতা বিনিময় করবার জন্য এবং কিছু আমার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবার জন্য, সেখান থেকে তারা যদি কিছুটা উপকৃত হয় এবং তাদের নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, আত্ম উন্নয়নের জন্য এবং তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সেট করে সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য যে ত্যাগ যে দরকার সেটি করে তারা যেন তাদের স্বাক্ষর রাখেন সব জায়গায় এবং তারা যেন বাংলাদেশ বিমানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর লেভেল পর্যন্ত যেতে পারেন, সেই আমি আশা আমি করবো। আপনার সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, বিমানের জন্য দোয়া করবেন। স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। We really feel proud and really feel privileged to have you with us. And we are hoping that you will be available with us while the pandemic situation will be okay. আপনি আমাদের ক্যাম্পাসে আবার আসবেন, আপনার ক্যাম্পাস, সবার ক্যাম্পাস, আবার অফলাইনে দেখা করবো, আমাদের প্রোগ্রামে আপনি আসবেন, আমাদেরকে ক্যারিয়ার গাইডলাইন দিয়ে সহযোগিতা করবেন, কিভাবে আমরা নিজেদের জীবনকে সুবিধাটাকে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি, কিভাবে আমরা বাংলাদেশকে প্রেজেন্ট করতে পারি। সেজন্য আপনাদের মতো পার্সনদের কাছ থেকে আমাদের গাইডলাইন্স, ইনস্ট্রাকশনস খুব বেশি প্রয়োজন। যে কারণে আমাদের এই শোটির নাম মিট দ্য মেন্টরস, কারণ আমাদের মেন্টরদের সাথে আমাদের এই শো সাথে। তো আমরা মনে করি যে আমরা আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও হয়তো সার্থকতার দিকে যেতে পারছি। আমাদের ভবিষ্যৎগুলোর জন্য আমরা বরাবরের মতোই দুঃখ প্রকাশ করছি, স্পেশালি আজকে প্রবলেমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার কথা বারবার ইকো হচ্ছে, আমি সরি পার্সোনালি। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ইউ স্যার, অনেক শুনলাম, জানলাম। আমার সাথে আজকে অডিয়েন্স যারা ছিলেন, যারা ভিডিওটি দেখবেন, তারাও শিখবেন, আশা করি তারাও জানবেন। স্যার, 26 বছরের চাকরির ধন্যবাদ ইমরান। আপনি এই সময়ে এত ফিট কিভাবে থাকেন? আপনি ম্যারাথন অংশগ্রহণ কিভাবে থাকেন? That's interesting. Actually, right now I am 53. আমি 52 বছর বয়সে এসে চিন্তা করলাম যে আমি একদিন দৌড়বিদ হতে চাই, এবং আমি তখন কীভাবে এটা হওয়া যায়, এবং আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম নিপেন দাদা দেখে। নিপেন দাদা তার বয়স যখন 65, উনি তখন ম্যারাথন রানিংয়ের জন্য চেষ্টা শুরু করেন এবং উনি সফল। 68 বছর বয়সে উনি অলরেডি 8টি 42 কিলোমিটার এবং 10টি 21 কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করেছেন। দাদা আমার মেন্টর, এবং দাদার কাছ থেকে গাইডলাইন্স নিয়ে আমি গত বছর অগাস্ট মাস থেকে শুরু করেছিলাম আমার প্র্যাকটিস, এবং এবছর জানুয়ারি মাসে আমি প্রথম ঢাকা হাফ ম্যারাথনে অংশ নিই এবং 2 ঘন্টা 18 মিনিটে নন স্টপ 21 কিলোমিটার দৌড়িয়ে আমি ফিনিশার মেডেল অর্জন করি। এবং এর পরবর্তীতে উত্তরা 10K, এর পরবর্তীতে সিসি মালা 10K, মোট 4টি ইভেন্টে আমরা অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। এবং করোনার না হলে হয়তো চট্টগ্রামে আমাদের একটা ইভেন্ট ছিল, এবং আশা করছি যদি পরিস্থিতি ভালো থাকে ডিসেম্বর ইনশাল্লাহ কলকাতায় 25 কিলোমিটার দৌড়াতে যাবো ইনশাল্লাহ। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। স্যার অবশ্যই, এবং সেই সাথে আমরা জানলাম, আরো একবার হচ্ছে আমরা এনার্জাইজ হলাম যে আপনি এই বয়সে পেন্টিং করেন, 20-21 কিলোমিটার আপনি ম্যারাথনে দৌড়ান। আমরা হয়তো একটু হাঁটতে গেলে, একটু দৌড়াতে গেলে হচ্ছে চিন্তা করি পারবো না। আমরা শেষ করছি স্যার, করার সময় অবশ্যই হচ্ছে আজকে আমরা আমাদের সেই প্রাউড মোমেন্টটি সামনে রেখে আজকে শেষ করতে চাচ্ছি। এই সেই ট্রফি, এই সেই চ্যাম্পিয়নশিপ, যেটা আমাদের ক্রিকেটে এক গৌরব গাথা, এক মুহূর্ত, এখানে বিমান বাংলাদেশ ছিল এই স্বপ্নযাত্রার একদম থেকে। আমরা এখানে লোগো দেখতে পাচ্ছি। স্যার আপনাকে বিমান বাংলাদেশকে
রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাবকে, আমাদের অডিয়েন্সকে, সবাইকে আরো একবার আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের কাছে আসার জন্য, আপনার মূল্যবান সময়কে আমাদের উপকৃত করার জন্য, আমাদের শেখানোর জন্য আপনাকে বারবার ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ। Thank you very much, Imran. May Allah bless us all. Thank you very much. সো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমরা ছিলাম আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অ্যালামনাস, আমাদের গর্ব। আমরা শুনলাম তার কাছ থেকে চমৎকারভাবে তার জীবনের কীর্তিগাথা, তার জীবনের অ্যাচিভমেন্টস, তার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, বিমান বাংলাদেশের অ্যাক্টিভিটি, বিমান বাংলাদেশের অবদান, বিমানের ক্যারিয়ার, সবকিছু মিলিয়ে আমরা শুনলাম, জানলাম, শিখলাম এবং আশা করছি যে এই শোগুলোর মর্মার্থ আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন। আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের অনুপ্রেরণার জন্যই আমরা এই শোগুলো আয়োজন করতে পারছি। আশা করছি যে অদূর ভবিষ্যতেও আমরা এই ধরনের শো আয়োজন করতে পারবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী কোনো এপিসোডে নতুন কোনো মেন্টর নিয়ে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।